حضرت بہاولق نقشبند بخاری رحمتullah تعالی علیہ بہت بڑے درویش گزرے، سلسلہ نقشبندیہ کے امیر تھے، اور کیا بات ہے ان کے سلسلہ مبارکہ کی بھی اور ان کی خدمات دینیہ کی بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں کسی شیخ کی نوکری کروں، خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے حضرت امیر کلال کا تذکرہ سنا، بڑے درویش تھے، بڑے راہنما تھے، دور دور تک ان کے تذکرے میں سنتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ہاں چلا گیا، جب حضرت اتنا لمبا سفر کر کے حضرت امیر کلال رحمتullah تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچا نا، فرماتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت صاحب جن کی میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی، بڑی بات سنی تھی، بلے بلے سنی تھی، جب میں پہنچا تو انہوں نے 4-5 لڑکے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور صاحب کشتی کر رہے ہیں، کشتی ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی کوئی صوفی ہے جو کشتیاں کر رہا ہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے تھا بیٹھے ہوتے، حدیث پاک پڑھ رہے ہوتے، ذکر اذکار ہو رہا ہوتا، یہ کشتیاں کر رہے ہیں۔ خیر میں نے کہا سفر بڑا لمبا کیا ہے، اب آ گیا ہوں تو چلو رات تو رہنا ہی ہے، کوئی ہوٹل تو ہے نہیں یہاں وقت گزر سکے۔ حضرت امیر کلال رحمتullah تعالی علیہ مجھے ملے، لیکن چونکہ میرے اندر وہ زاویہ نہیں تھا، ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سلام لی، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آیا تھا۔ کھانا کھلایا، رات مجھے سلا دیا۔ فرماتے صبح رات جب میں سویا تو میں نے عجیب خواب دیکھی کہ میں دلدل میں پھنس گیا ہوں، جتنی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اندر دھستا چلا جاتا ہوں۔ اچانک میری خواب میں حضرت امیر کلال تشریف لائے اور آ کے انہوں نے میرا بازو تھاما، اللہ اکبر کہا اور مجھے باہر نکال دیا۔ فرماتے میں جب اٹھا تو پسینے سے شرابور تھا، حالت میری بڑی عجیب تھی۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی تو حضرت امیر کلال رحمتullah علیہ خود میرے لیے ناشتہ لے کے آئے اور فرماتے میرے آگے ناشتہ رکھ کے کہنے لگے بیٹے اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے؟ اگر کشتی نہ کرتے تو دلدل سے تجھے کیسے نکالتے؟ پھر فرمانے لگے یہ کشتی میں لوگوں کو اپنا پہلوان ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا، مجھے پتا چلا ہے کہ کافر اس علاقے پہ حملہ کرنے والے، ہم بھی جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو یہ جہاد کی تیاریوں کے لیے کام ہو رہا تھا، تو نے پوچھ تو لینا تھا بات کیا ہے، تو نے تھوڑا پوچھ تو لینا تھا، تو تھوڑا سا تفصیلات میں چلا جاتا، کسی سے پوچھ لیتا۔ دیکھیں نا کبھی کبھی میں محبوب کے وہ فرمان دیکھتا ہوں تو دل میرا کھل اٹھتا ہے، جب محبوب نے کہا تھا تیری نظر بھی دائیں بائیں نہیں اٹھنی چاہیے، نظریں جھکا کے رکھنا، جھکا کے، کانوں سے وہ سننا بس جس کی تجھے ضرورت ہے، اور زبان سے محتاط جملے بولنا۔ جب نظر بری چیز دیکھے گی نہیں، کان سنیں گے نہیں تو دل میں وسوسے آئیں گے ہی نہیں۔ ہمیں تو پہلے دن سے شریعت نے محتاط رہنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز دوستو، سلسلہ طریقت کے عزیزو، میری آپ سے یہ گزارش ہے، سمجھ لیں ایک نئے سرے سے دوبارہ سبق شروع کر رہا ہوں۔ آپ آج کا سبق آپ کے لیے یہ ہے کہ زندگی میں کسی بھی مومن صحیح العقیدہ کے بارے میں پورا خیال نہ پیدا کریں، بلکہ ہمارے صوفیاء تو فرماتے ہیں کسی بد عمل کو دیکھ کے یہ نہ سوچ کہ یہ بد عمل اور میں نیک ہوں، یہ بڑی بیماری ہے۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے تیری توفیق چلی جائے اور اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے کے اپنا ولی بنا لے، تو اچھی سوچ رکھ، مثبت رائے قائم کر۔ ٹھیک ہے جو لوگ غلط ہیں تمہیں اگر غلط لگتے ہیں تو کنارہ اختیار کر، لیکن کبھی بھی اور بالخصوص اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، رب کریم کے اولیاء کے بارے میں، دین کے خدام کے بارے میں زندگی میں کبھی منفی نہ سوچے، کبھی منفی نہ سوچے۔ آپ کو پتہ ہے کسی عالم دین کی توہین اس لیے کرنا کہ وہ دین کا عالم ہے، یہ کفر ہے۔ میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک شخص نے کہا حضور تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اب تو خیر لوگوں سے فجر کے لیے بھی نہیں نہ اٹھا جاتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے رات کو اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر، اچھی سوچ کے ساتھ سویا کر۔ پھر مسکراتے مسکراتے فرمانے لگے محبوب کی سوچوں میں سویا کر، یار کی سوچوں میں سویا کر، تو اسے سوچتا سوچتا سویا کر، صبح خود ہی تجھے بیدار کر لیا کرے، پر اس سے دل لگانا، اسے سوچتا سو۔ تو کسی اور کو سوچتا کیوں ہے؟ کسی اور کی طرف تو دیکھتا کیوں ہے؟ تجھے ایک دفعہ حضرت صاحب بیٹھے تھے اور 2-3 مشائخ اور بھی بیٹھے تھے ساتھ ساتھ، تو مجھے ایک دوست نے
بعد میں کہا کہ وہ جو تیسرے نمبر پر بزرگ بیٹھے تھے ان کی پگڑی دیکھی تھی؟ میں نے کہا قسم اللہ کی سوائے اسے میں نے دوسرے کسی کو دیکھا ہی نہیں. میں نے دیکھا نہیں, مجھے کیا پتا کسی کی پیلی تھی کہ نیلی تھی, مجھے تو اتنا پتا ہے جسے میں دیکھ رہا تھا. اور ویسے بھی ایک ول پجیا مینو صدق نہیں تھیندا اور کدے ول پجاؤں. او بھائی ہم تو ایک کو نہیں راضی کر پائے تو ادھر بھی دیکھ تو ادھر بھی دیکھ, دیکھا ہی نہیں جاتا. سوچوں میں رہیں اور مثبت سوچ رکھیں, ٹھنڈی اچھی خوبصورت. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکون کی دولت عطا کرے, لوگوں کے درد کو بھی سمجھ. اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. سب بولیے رحمت اللہ ہے تعالی علیہ. خواجہ قطب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ ہی آ گئے دلی میں. خواجہ معین الدین صاحب کی بھی کیا بات, عطائے رسول ہند الولی, اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشق کی حد تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے, بڑا میرا درد ان کے ساتھ. اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ, کیا نام ہے, خواجہ قطب الدین. مکتب میں پڑھنے گئے نا, پہلے دن 4 سال کی عمر تھی تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے. تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے, وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی, مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے. یہ بالا نو گالاں یاد ہو سکدیاں نے تے قرآن پاک بھی یاد. اللہ خیر کرے, شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں, بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا, دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا, اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا. نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا, لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی. یہ شان ہے نا, اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا, لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا. اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے, جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو, اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو, اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا, کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی, تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے. اتنا بڑا انہوں نے شخص تھا. اور حال یہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے, تو اس کی عمارت نہ دیکھ, کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ, اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ. خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا, جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی, میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں, میں کہاں ہوتا ہوں, دل ہی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا, تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ, تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب, اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا, بادشاہی مرید ہو گیا, تو پھر دلی سارے میں اسلام, اتنا عدل انصاف. ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی, انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں, جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ, سب کہیے صلی اللہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمج دربار میں بیٹھا ہے, قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں, مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی, چیخنے چلانے کی. بی بی بیان کر رہی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے, وہ بجنے لگے, زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے, برا حال, 2 مہینے کا بچہ
लोग उसकी आहोजारी पर उसकी तरह मुतवज्जह, बीबी क्या हुआ, पानी पिलाओ बिठाओ, ये क्या हो गया? कहने लगी लुट गई, इज्जत बर्बाद हो गई, तबाह कर दी गई। मैं क्या हुआ? कहने लगी बादशाह एक शख्स मेरा गैर शरई खामद बना, फिर मुझे हमल हुआ, फिर मेरी गोद में ये बच्चा है 2 महीने का। अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तल्लक ही कोई नहीं। बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमश की जगह है और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक हुकूमत उस्तवार की है। कौन है जो तेरे साथ? अभी गर्दन ना काट दूंगा। भाग क्या, कौन है? कहने लगी तू कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग कलमे छोड़ के बैठ गए, तवज्जो उधर हो गई। प्रोपेगेंडे बड़ा असर करते हैं मुआशरे पे। रंग ऐसा अजीब है, अंदाज ऐसा अजीब है। फरमाया बात तो कर। उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए। कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का तू बात कर। कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, ये तेरे पीर की नाजायज औलाद है। उठाओ, प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने पीएचडी की है, वो लिख रहे हैं इस वाक़े। तेरे पीर का नाजायज बच्चा है। हाथ कांपने लगे बादशाह के। कहने लगे या अल्लाह कभी तू कयामत बर्पा कर दे तो मामला ठीक हो जाए, मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी घर। तूने बात कैसे की? कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं, मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है। अल्लाहु अकबर। सुल्तान शमसुद्दीन तमश आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तूने मस्जिद में पहुंचाया, आज मुझे तूने किस इम्तिहान में डाल दिया? ये क्या रंग तूने जिंदगी का बनाया है? कहने लगी बुला उसे, उड़ाब गर्दन। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जरा उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त। जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाएं, औरतें घरों में घुस जाएं, जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के, वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता। उर्स मनाने आसान है, ढोल ढमक्के करके घरों को जाना आसान है, पर जरा इनकी राहों का मुसाफिर तो बन इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खबर फैल गई। इतनी शोहरत पाकीज़गी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई। लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में, बादशाह उठने लगा, काजी उठने लगा, लोग उठने लगे। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आंखों में आंसू आए। माने लगे बेटो बैठ जाओ, आज मैं पीर बन के नहीं आया, मैं मुजरम बन के आया। और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो, दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया है। बड़ी लाठी पे टेक लगाई। दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है। ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंगी होवे। मैं जुल्फ सजन दी वावां, ओश मेरे दी जुत्ती बन जाए, मैं यार दी कदमी आवां। मारो मारो मैनू मार मुकाओ, कोई यूजर ना पेश ले आवां, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोहना ही मेरे दुख विच राज, ते मैं सुख नू चुल्हे डावां। पर यार फरीदा कदी बिल पे सोण, यार फरीदा जे कदी ये कदी मिल पे सोण, बस ओनू रो रो हाल सुनावा। टेक लगाई है, कहने लगी बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तहज्जुद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना, रब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा रंग ही बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करे,
आमीन तो कहें। तो खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी, मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉਂਝ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤਮੰਦ ਦਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता। मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोहलते, अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। तो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियां भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियां। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम ने अली हैदरियम कादरियम तमज़े अहमद रजा खमी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना था जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया, आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं। मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार। क्या कहा मियां साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा, 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमे बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहाँ से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा है वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं। यहाँ तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां हो ना चढ़न उचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कौवा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे 2 नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊंगा, इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरब की जमात
जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आए ही नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के साथ सीना लगा। तो कहा हजरत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था, फिर मुझे बता जाते, अब इस सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झटका पीटे, हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था? तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी? चुप कर, ये कोई सूफिया का तरीका है? चुप कर। अर्ज की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है, अपना ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। फरमा चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त हैं, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, वाद ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलता क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे, अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है, इसके लिए। फिर उठे उस बीबी की तरफ बढ़े, लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे वो बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है, 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो, बच्चा भी कभी बोल रहे हैं। तो मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुतुब वाले रब का मानने वाला हूँ। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं, कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा माँ की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी, फरमाने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है। ये काजी भी साजिश में शरीक है, कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने अफवाह पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को जो जोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहाँ ले जा रहे हो? फरमाया कुतुब मेरा है, मैं जुमैर साथ लेके जा रहा हूँ। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए, कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। ख्वाजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूँ, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पे लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें। यहाँ तो लोग गड़ गड़ के चीजें लाते, गड़ गड़ के चीजें लाते, और जिनकी हैं उनके पास बड़े दलाइल हैं। इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ें मेरे नबी करीम की आवाज़ से ऊंची न करो। इंसानी आवाज़ का कोई हुजम नहीं होता, कोई पैमाना नहीं जिससे नापी तोली जा सके कि इतना वज़न है तो इससे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन फिर भी अल्लाह करीम ने फरमाया जब तुम मेरे महबूब की बारगाह में आओ तो तुमने इस हुजम का ख्याल करना, तुमने सोचना है कि तुम्हारे बोलने का अंदाज किस तरह का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ें मेरे नबी पाक की आवाज़ से ऊंची न करो। ये कुरान पाक ने अदब का दर्स दिया है। अदब जो है ना दीन इस्लाम के अंदर वो बड़ी बुनियादी हैसियत रखता है, और आदाब वाले लोग जो होते हैं वो सिमटे हुए होते हैं। आप लोग बैठ जाएं जी, बड़ी मेहरबानी, तशरीफ रखें, माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको बरकत दे। मोबाइल तो इतना ज़रूरी नहीं है ना जी, आज तो बात सुननी ज़रूरी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं तो डायरेक्ट तकरीर करने आया था, मुझे क्या पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कराने जा रहा हूँ। तो आप मेहरबानी करें, हमारी बात सुने, हम तो आपसे बात करने के लिए आए। अल्लाह आपको बहुत सारा सिला नसीब फरमाए। तो वैसे भी इशा में टाइम बड़ा थोड़ा रह गया है, चंद बातें आपसे अर्ज करनी है जल्दी में, तो आप तवज्जो करें मेरी बात। अजीज दोस्तों, आदाब सिखाए हमें कुरान पाक ने। कहा कि महबूब के सामने अपनी आवाज़ को ऊंचा न करो, वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बादुकुम लिबाद, और मेरे महबूब के सामने इस तरह चिल्ला के बात न करो जिस तरह आपस में करते हो। अन तहबत आमालुकुम, तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। वअन तुम ला तशउरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे लोगों के पास आज़ादी राय की सहूलत आई है ना, वैसे वैसे थोड़ी सी बेअदबी भी बढ़ती चली जा रही। जो बेअदबी होती है ये 2 4 5 लोग खास करके करते हैं, एक ज़्यादा बोलने वाले लोग और एक अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने वाले लोग। मैं बड़ा तेज़ हूँ, मैं शीशे में उतार लेता हूँ, मुझे बड़ी बातें आती हैं, ये लोग अक्सर। और अदब जो होता है वो लफ्ज़ों से नहीं होता, वो झुकने से भी नहीं होता। अदब का ताल्लुक तो दिल के साथ होता है। आपको पता है मैं किसी का कितना अदब करता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कितना एहतराम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को शऊर दिया होता है, अक्ल दी होती है। इंसान भी महसूस कर लेते हैं कि फ़लाँ आदमी मेरा अदब कर रहा है तो कितना कर रहा है और किस लहजे में कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदाब को इतनी ज़्यादा अहमियत दी कि फरमाया जो बड़े का अदब न करे और छोटे पे रहम न करे, वल्लम यरहम सगीरना वल्लम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, फरमाया उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। इकराम का, एहतराम का जज्बा। अब तो पढ़े लिखे होने की और बोलने की थोड़ी सी ताकत होने का मतलब ये है कि मैं अपनी बातें दूसरों पे बज़िद हो के थोप दूँ और कहूँ कि मुस्तरिद है मेरा फरमाया हुआ। और याद रखें कि अदब अदाब महाफिल में नहीं होते। महाफिल में तो सब ने अदब ही करना है। अदब अदाब तो तब होते हैं जब आप अकेले बैठे होते हैं। आपकी किसी के बारे में राय उस वक़्त अहमियत रखती है जब आप तन्हा हैं।
जब ना खुशामद का कोई शायबा है, न किसी जगह दिखलावे की कोई ज़रूरत है, उस वक़्त के आदाब, अदब, इकराम, एहतराम, ये मुआशरों को ज़िंदा करता है। देखे ना, बीवी अपने शौहर से ये मुतालबा करती है कि तू पैसे ना थोड़े दे दिया कर, और जोड़े एक में मैं गुजारा कर लूँगी, पर मेरी तौहीन न किया कर। कल जो तूने मेरी माँ बाप का नाम लेके मुझे गालियाँ दी हैं तो वो मुझे सोने नहीं देती। गुर्बत में गुजारा कर लूँगी, पर तेरा तज़हीक मेज़ रवैया ये मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। शौहर भी अपनी बीवी से कहता है कि मैं कपड़े धोबी से धुलवा लूँगा, रोटी होटल से खा लूँगा, पर तू मेरे माँ बाप की इज्जत किया कर। जब तू उनकी तौहीन करती है तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। अदब आदाब इतने ज़रूरी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना कि सहाबा अपने बच्चों के लिए तहाइफ खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूँ, आप भी खरीदते हैं, और हमारे यहाँ तो रसूमात भी बन गई हैं कि बच्चे को पैदा हुए साल हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए तो उसे तोहफा देना है, एक रस्म भी बन गई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग तहाइफ देते हैं अपनी औलाद को। तो ये जुमला हमेशा याद रखिएगा जो हमें हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने दिया। करीम रसूल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, किसी बाप का अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि उसे अच्छा अदब सिखा दे। बेहतरीन तोहफा है। अगर बच्चा आदाब सीख गया, बच्चा बेअदब हो ना, वो जुबान का सख्त हो, तेज हो, बदतमीज हो, किसी के साथ गुजारा नहीं कर सकता, अपने बहन भाइयों के साथ भी नहीं कर सकता, अपने बाल बच्चों के साथ भी नहीं कर सकता। अच्छे आदाब से अगर तुम रूशनास कराने में कामयाब हो गए, तुम्हारी तालीम और तलकीन और तरबियत अगर उसे आदाब पे ले आई। हमारे यहाँ बहुत सारे आदाब सिखाने वाले भी अल्लाह माशाल्लाह ऐसे हैं जो कहते हैं अदब ज़रूर करना, पर सिर्फ मेरा करना। ये बहुत सारे अदब सिखाने वाले अब अदब इस तरह सिखाते हैं कि अदब करना पास सिर्फ, तो वो आपका भी नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अदब जब आपने कहा ना सिर्फ मेरा करना, तो फिर वो शख्सियत परस्ती है, फिर वो अदब नहीं है। अगर आपने उसे अदब सिखाया, अगर वो अदब वाला है, तो फिर अदब करना उसका मिजाज है, फिर अदब करना उस शख्स का अखलाक है, तो वो सबका अदब करेगा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में एक शख्स हाजिर हुआ। साहिब तफसीर रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ने इसको लिखा है। वो आया और आके अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, उनमें बरकत नहीं होती। ये नौजवान ज़रा मेरी बात पे तवज्जो करें, ये अक्सर नौजवानों की शिकायत है। हुजूर मैं बहुत सारे काम करता हूँ पर किसी काम में बरकत नहीं होती, कोई काम भी मेरा आगे नहीं जाता, वहीं पर रुक जाता है। पता है क्या खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाए मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम। हुजूर फरमाने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तू चलता है तो सफ़ेद दाढ़ी वाले लोगों के आगे आगे चलता है? कहीं तू बूढ़ों को पुश्त तो नहीं करता? जो नौजवान बूढ़ों को पुश्त करे उसके रिस्क से बरकत उठ जाती है। लामा इस्माइल हकी ने ये रवायत लिखी, और बुखारी मुस्लिम ने मिशकात में जो हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सफ़ेद दाढ़ी वाले मोमिन की इज्जत की, जिसने अदल करने वाले बादशाह की इज्जत की, और जिसने कुरान पाक के आलिम की इज्जत की, वो समझे मैंने अपने रब का इकराम किया है। मैंने अपने रब की इज्जत अपनी सफ़ों में, अपने मिजाजों में एहतराम लाएं, इकराम लाएं। और ये बात याद रखें कि जब आप किसी का एहतराम कर रहे होते हैं तो फिर आपको तारुफ नहीं कराना पड़ता कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ बड़े आदमी का बेटा हूँ, फ़लाँ शख्सियत का शागिर्द हूँ, वो हज़रत शेख का मैं मुरीद हूँ, फिर कहना नहीं पड़ता। जब आप बड़े भले लगते हैं, बड़े रसीले लगते हैं, बड़े मीठे लगते हैं, बड़ा अच्छा आपका लबो लहजा होता है, तो लोग खुद ही पूछ लेते हैं किसके बेटे हो। मेरी बात भी समझ आ रही है आप हज़रात? हाँ ना तो करे ना यार भाई। उसी वक्त लोग पूछ लेते हैं किसके शागिर्द हो, कहाँ मुरीद हो। शर्त ये है कि आपका लबो लहजा समरा हुआ, आप जब बात कर रहे हो, आप जब किसी के साथ ताल्लुकात निभा रहे हो, तो चीज़ें बतलाएं कि आप बादब आदमी, आप इकराम वाले। आज दिन है जनाब अबू बकर सिद्दीक का। इमाम अबू नईम ने हिलिया में लिखा है कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे एक दिन हुजूर ने तलब किया, मैं हाजिर बारगाह हुआ, तो मैंने ना सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के चेहरे नूर पर थोड़ी नाराज़गी देखी। मैं बड़ा परेशान हुआ, या रसूलल्लाह आप नाराज़ हैं? फरमाया हाँ।
تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور فرمانے لگے ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ چل رہا تھا. فرمایا ابو بکر صدیق بھی تھے؟ حضور وہ بھی تھے. فرمایا تم نے خیال ہی نہیں کیا میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے. فرمایا ابو درداء سنو، نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو صدیق اکبر سے افضل. ابو بکر کے آگے چلتے ہو. آپ یقین کریں تیزی کے ساتھ. اور وہ لوگ جنہوں نے ادب سکھانا تھا بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میں اکثر کہتا ہوں کہ اب تو نا کوئی بندہ عظمت صحابہ بیان کر رہا ہو نا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ صحابہ کی شان نہیں بیان کر رہا، وہ کسی گروپ کو لتاڑ رہا ہے. وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بڑے غصے میں ہے، اور بجائے شان بیان کرنے کے وہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو وہ کہانی سنا رہا ہے. جب آپ عظمت اہل بیت بیان کر رہے ہیں تو پھر بھی لگ رہا ہے کہ سامنے کوئی ٹیم ہے جس کو شاید آپ یہ بات سنا رہے ہیں، کبھی نہیں سنائیں. ویسے بھی جو بگڑ گئے وہ بگڑ گئے، کم سنورتے ہیں بگڑنے والے. آپ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت جب بھی سنائیں، یا رب کریم کو سنائیں یا محمد مصطفیٰ کو سنائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول کی رضا کے لیے بات کریں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے آپ ادب آداب کے دائرے کے اندر رہتے آپ یہ چیزیں اختیار کریں. میرے بھائی جب آداب ہوتے ہیں نا زندگی میں، پھر انسان کچھ حدود کا کچھ قیود کا پابند ہوتا ہے، کچھ حدیں ہوتی ہیں اس کی. اور جو لوگ بے ادب ہوتے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور ان کا کوئی اپنا بھی نہیں ہوتا. دنیا میں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کی ماں 100 دفعہ سوچے بیٹے سے بات کہ پتہ نہیں کوئی بدتمیزی نہ کرے. بڑا بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ 100 دفعہ سوچے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بولے گا، کیا کہہ دے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا مجھ سے ڈرتی ہے. ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں، لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں. وہ تیرے شر سے بچتے ہیں کہ تو شریر آدمی ہے، تو عزت ادھیڑ دے گا. لوگ تیرے شر سے بچتے ہیں. جب ادب آپ کرتے ہیں، جب آپ اکرام کرتے ہیں، جب آپ کا لب و لہجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جب آپ کا انداز میٹھا ہوتا ہے، جب آپ کو طور طریقہ آتا ہے، تو پھر آپ خوشبو بانٹتے ہیں. پھر لوگ آپ سے بھاگتے نہیں، لوگ آپ کے قریب بیٹھنا پسند کرتے. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی نا تو ایک صحابی تھے. یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. ان شکل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی اونچا سنتے تھے، کانوں میں تکلیف تھی، تھوڑے سے بہرے تھے، اونچا سنتے تھے. یہ جو آدمی اونچا سنتا ہے یہ بولتا بھی اونچا ہی ہے. یہ سمجھتا سارے ہی بہرے ہیں، کیونکہ اونچا سنتے ہیں تو بولتے بھی اونچا ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے حضور ناز جب یہ حاضر ہوتے تو کوئی بات سرکار سے کرتے تو ذرا اونچا بولتے، اونچا. جب یہ آیت نازل ہو گئی نا کہ اپنی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی نہ کرو، تو یہ گھر کے اندر قید ہو، اور اندر سے کیواڑ بند کر لیے دروازے. روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، تڑپتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں. 3 دن تک مسلسل گھر میں اپنے آپ کو بند رکھا، روئے جا. گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. حضرت عاصم ایک صحابی تھے، وہ ان کے محلے کے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ ثابت بن قیس نہیں نظر آ رہے 2-3 دن سے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں آیتیں میرے بارے میں آ گئی. اور وہ تو اپنے آپ کو انہوں نے کمرے کے اندر بند کر لیا، روتے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. کسی نے کان میں جا کے کہا کہ چل تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے، یعنی حضور نے بلایا ہے، یعنی سرکار نے. جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، اس سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے. تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سہک دئی مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے توڑ نہیں پائیے. چل تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا. اٹھے دوڑے حاضر بارگاہ ہوئے، اور جب سرکار کے چہرہ نور پہ نظر پڑی تو اور کھل کے روئے. پھر قدموں میں بیٹھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا، میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا. یا رسول اللہ وہ تو مجھے سکھنے سماعت ہے، میں اونچا سنتا تھا اس لیے اونچا بولتا تھا. محبوب نے اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے.
تو اتنا اکرام کرتا ہے، سن پھر میں تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں، 3 خوشخبریاں دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیا؟ تو حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا اور اللہ تجھے شہادت کی موت نصیب کرے گا، پر قیامت میں حساب نہیں لے گا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ تین بشارتیں سرکار نے عطا فرمائیں، 3 بشارت، اس بنیاد پر کہ وہ ادب کرتے، وہ اکرام کرتے۔ صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے نا تو اپنی انگلیوں کے پوروں سے دروازے پہ دستک دیتے تھے، اتنی ہلکی سی کہ بس کانوں تک آواز چلی جائے۔ کچھ سخت انداز اختیار ہمارے ہاں نا، غلطی سے کوئی بندہ کسی وقت مجبور ہو فون نہ اٹھائے تو لوگ اس کو کرتے رہتے ہیں۔ دروازہ کتنی دفعہ کھٹکھٹانے کا حکم ہے جی؟ اگر کسی نے نہ کھولا تو احتجاج کرنا چاہیے کہ چپ کر کے آنا چاہیے جی؟ میرے خیال ہے وہاں دھرنا دے دینا چاہیے۔ اب تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا، ماں بدولت آئے تھے، دروازہ ہی نہیں کھولا۔ ایک بڑے ہمارے دوست ہیں، پیارے، محبت ہے، تو وہ فون کیے جا رہے تھے۔ اچھا میرا یہ مسئلہ بن گیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور فون مجھ سے کھلا رہ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے اگر مولوی صاحب سارے جہان کا کھلا رہ جائے تو خیر ہے، مولوی صاحب کا نہیں رہنا چاہیے، بہت بڑا بھوچال آ جاتا ہے۔ اب وہ کھلا رہ گیا، اب وہ بجائے جا رہے ہیں۔ چلیں 10-11 کالیں ہو گئی، نماز مکمل کر کے میں نے سمجھا کوئی ایمرجنسی بھی تو ہو جاتی ہے نا، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، بڑی دیر سے فون کر رہا ہوں، الٹا ناراض ہونے لگے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، ناراض میں نے ہونا ہے کہ آپ نے ہونا ہے؟ بات کو سمجھے، کئی دفعہ اب چھوڑ دیں میسج، کسی کو لمبا چھوڑ دیں، تھوڑا چیزوں کو سمجھیں، سختی نہیں لائیں طبیعتوں کے اندر، آپ لوگوں کو آسانی دیں۔ ہمارے مزاجوں کے اندر اس قدر زیادہ وہ آزمائش آتی جا رہی ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ تو آداب کا جو خاص دین نے ہمیں طریقہ بتلایا، اس سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ جب ہم ادب کرتے ہیں، جب ہم اکرام کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے لیے بازو پھیلاتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اکرام پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بے ادبیاں کرنے لگتے ہیں، بس چونکہ میں نے کہہ دیا ہے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری باری ہے، اب تو آپ یقین کریں وہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا جی، بہت سارے لوگ انہوں نے ایک جملہ بنا لیا فٹافٹ، کہتے ہیں میں آپ کی بات کاٹنے لگا ہوں، معاف کرنا، اور یہ کہہ کے بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لو معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ نے فٹافٹ بات کے اندر گھس کے کہا بات کاٹ رہا ہوں، معاف، تو پہلے پوچھ لیں کہ معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ آپ یہ معافی لے رہے ہیں کہ آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ فٹافٹ گھسے معاف کرنا جی، اور کہانی شروع کر دی۔ اور میں نے کہا بھائی آپ نے ساری سٹوری سنا لیا، پر میں نے معاف کوئی نہیں کیا، معافی تو میں دوں گا تو آپ کو ملے گی۔ کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، آداب، اکرام۔ اور صحابہ اتنی شان والے لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب انہیں بتائے بھی نہیں تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بھی ادب ہے، تو وہ والا ادب بھی کرتے۔ ہمارے ہاں تو لوگ جان چھڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہ بھی تو فرمایا ہے نا، فلانے نے یہ بھی تو کہا ہے نا، جان چھڑاتے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے آدمی سے چونکہ ادب ہو نہیں پاتا، چودھری سے چونکہ ادب ہو نہیں پاتا، چونکہ وہ ہماری انا ہمیں ادب کرنے دیتی نہیں۔ اب ہم بہانے لگاتے ہیں کہ کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں، ہم ادب کریں کس کا؟ چونکہ ہماری انا ہمیں ادب کرنے نہیں دیتی، تو ہم اس پر بنیاد بنا کے کہتے ہیں کس کا کریں جی ادب، بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں۔ سنیں، حضرت اسلم بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے ذمہ میں یہ کام تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پہ کجاوا باندھنا۔ وہ رات کو حاضر بارگاہ ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا تو نہیں؟ حضور فرماتے جانا ہے۔ وہ ٹائم پوچھ لیتے اور اس سے پہلے آ کے گھوڑے پہ کجاوا باندھ دے۔ ایک دن رات کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہیں جانا ہے، تو محبوب نے فرمایا فجر کی نماز کے فوراً بعد جاؤں گا۔ سرکار نے نماز پڑھائی، تکمیل نماز پر حضور باہر تشریف لائے تو گھوڑے پر واقعی کجاوا بندھا تھا۔ سرکار تشریف فرما ہوئے اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔
حضور جب واپس آئے تو فرمایا اسلم بن شریق کو بلاؤ، وہ حاضر خدمت ہوئے. ایسی بات کی اللہ کے محبوب نے کہ وہ رونے لگے. حضور فرمانے لگے یار آج کجاوا تم نے نہیں باندھا. تو رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ میرا باندھنا اتنا قبول ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ طریقہ اس کا نہیں. اتنی قبولیت میری کہ آپ یہاں تک خیال فرماتے ہیں، یہ اس کا سٹائل نہیں. فرمایا تم نے نہیں باندھا. اب جو صحابی نے جواب دیا وہ نہ کسی آیت میں آیا نہ سرکار نے کہیں بیان کیا، لیکن ان کا جواب سنے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب میں نماز کے لیے اٹھا تو مجھ پر غسل فرض. اب اگر میں غسل کرتا تھا تو مجھے تکلیف بھی ہوتی تھی ٹھنڈے پانی سے، اور آپ کا حکم ماننے میں دیر بھی ہوتی تھی، یہ بھی بے ادبی ہے. اور یا رسول اللہ میرا ادب مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں بغیر غسل کے آپ کے گھوڑے کو بھی ہاتھ لگاؤں. آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہاں تک اتر کے اب تو کوئی نہیں بچا ہمارے ہاتھوں سے. معاذ اللہ، اولیاء کیا، صوفیاء کیا، صحابہ اور اہل بیت، اتنی لمبی زبانیں کھول کے لوگ باتیں کرتے اور کچھ حیا نہیں کرتے، کچھ نہیں سوچتے کہ کس کی بات کر رہے. میں تو آپ یقین کریں کبھی کبھی غصہ آتا ہے، بندہ بات کر رہا ہو نا جی وہ فلاں آدمی نے، میں نے کہا تیری اوقات ہے، تجھے پتہ ہے تو کس کی بات کر رہا ہے؟ تیری زبان اس قابل ہے تو ان کا نام لے، تذکرہ کرے. شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اور اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں تو جناب ابو بکر کے بارے میں بات کرتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اس عثمان کے بارے میں بات کرتا ہے جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ایک کے بعد انتقال کرتی رہتی، میں ساری عثمان غنی کو دے دیتا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کر رہا ہے، تو دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے. کیا تماشا بنایا ہوا، یہ انداز ہے، یہ آداب ہے.